सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो ABP साझा। कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार नूं उम्र कैद की सज़ा तो बाद हुण साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान एक बार फिर चर्चा विच है। लुधियाना यूथ अकाली दल ने राजीव गांधी के बुत ते कालख मल दी, पर उधर कालख नूं पूंजण लई पहुंचे कांग्रेसी लीडर भी सवालों च आ गए। साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह बयान है जिस ते समय-समय ते विवाद होंदा रहा है, क्योंकि राजीव गांधी इस बयान राहीं 1984 विच साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल तो बाद हुए सिख विरोधी दंगिਆਂ ते बोल रहे हैं ते उन्हां दे शब्द 34 साल बाद भी कंडियां वांग चुभ रहे हैं। हुण इन्हां तस्वीरां नूं वेखो, ये तस्वीरां लुधियाना दीआं ने जिन्हां 'च साफ वेखिया जा सकदा है कि यूथ अकाली दल के लीडर गुरदीप सिंह गोशा ਅਤੇ ਮੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। आज सुबह जो श्री राजीव गांधी जी के बुत के ऊपर कालिख पोती गई थी, उसमें 8-10 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था। इसमें एक मीतपाल सिंह और दूसरे गुरदीप सिंह एलियस गोशा थे। गुरदीप सिंह एलियस गोशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। FIR नंबर 431 अंडर सेक्शन 3 पंजाब पुलिस रिप्लेसमेंट एक्ट 153A IPC एंड 68 IT एक्ट के तहत दर्ज की गई है और बाकी दोषियों की तलाश जारी है। आज राजीव गांधी के पुतले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਖ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ बिल्कुल कतलेआम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾੜ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸਣ। ਇਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੰਗੇ जो कतलेआम सिखा का कराया, जो हिंदू सिख एकता के पाड़ पाया, असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। अज एक शुरुआत की है तो आने वाले टाइम से असीं कोई भी ये बुत असीं काले भी करांगे, हत्थ लाल भी करांगे, इन्हां दी जिहड़ियां भी निशानियां असीं मिटावांगे। राजीव गांधी का जिहड़ा इत्थे बुत लग्गिया लुधियाने दे विच, इहदा मूँह काला करके इहदे हत्थ जिहड़े आ लाल रंग नाल कीते आ, जिहड़े कि पहलां ही खून नाल रंगे होए आ। राजीव गांधी एक इहो जिहा बंदा रहा कि जिहड़ा सज्जन कुमार ते टाइटर तो भी वड्डा कातल आ, क्योंकि सारे दंगे इहने कराए आ। ते मैं अपील करदा कि जिथे जिथे भी इंदिरा गांधी दे ते राजीव गांधी दे बुत लगे आ, उत्थे इन्हां दा मूँह काला कीता जावे ते हत्थ लाल कीते जाण। हालांकि बाद में कांग्रेसी वर्करां ते लीडरां ने जिथे बुत नूं दुੱਧ नाल धोता, उत्थे ही साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल अते अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के पोस्टरां ते भी विरोध वजों कालख मली। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करदे घटना की सख्त शब्दों च निखेधी की और सुखबीर बादल नूं मुआफ़ी मंगण लई कहा। तो सुखबीर बादल ने कुछ इस तरह का जवाब दिता कि लुधियाना तो कांग्रेसी MP रवनीत बिट्टू ने अकाली दल नूं कुसिया। मैं कहता कैप्टन नूं आप जे सच्चा सिख है, कैप्टन आप काल मने अपने मसले गांधी परिवार के मूँह ते गांधी परिवार जिन्हें हज़ारां सिखां का कतलेआम किया है, उसकी हिमायत कर रहे हैं। यह तो माड़ा इंसान नहीं हो सकता जिहड़ा दोषियों नूं जिन्हें कतलेआम किया हज़ारां सिखां दे, उन्हें दोषियों की सपोर्ट करे। यह तो माड़ा चीफ मिनिस्टर कहना ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲਸ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਨ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ। पर किसी एक प्रधानमंत्री जिहड़ा रहा होवे ते जिहड़ा प्रधानमंत्री शहीद होया होवे, टुकड़े टुकड़े होए होण, उहदे बुत ते
जिन्हें भी ये कीती है मंदभागी गल आ। उन्होंने बहुत मैं समझदा जिन्नी भी निंदिया की जाए वो थोड़ी आ। मैं समझदा म्यार तो थले डिग के राजनीति की है। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा है कम्युनिटी में, गुस्सा है कि आप 12,000 लोगों का कत्ल करवाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुस्सा है कि आप FIR दर्ज नहीं होने देते, गुस्सा है कि आप कातिलों को MP बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। आप राजीव गांधी जी जब 1984 होता है उसके बाद आप इंडिया गेट एक बड़ी रैली में देश को संबोधन करते हुए जस्टिफाई करते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब जब 34 साल के बाद सज्जन कुमार जिसको आपने MP बनाया या HKL भगत थे या जगदीश टाइटलर है, कमलनाथ का तो अभी कहीं दूर दूर तक कहीं FIR ही नहीं होने दिया आपने। मैं समझता हूँ कि अब सज्जन कुमार के अंदर जाने से या और सजाएं होने से लोगों में गुस्सा है कि अब सामने आ रहा है कांग्रेस का हाथ और राजीव गांधी इसके लिए कल्प्रेट हैं। उन्हें खुलवाएं। सज्जन कुमार और टाइटलर के और केस हैं उनमें उनको सजा दिलवाएं तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक राजीव गांधी जी का सवाल है, 1984 के कत्लेआम के लिए वो सीधे तौर पर दोषी थे। उन्होंने वो कत्लेआम करवाया, पुलिस नहीं लगाई, आर्मी डिप्लॉय नहीं की और जो कातिल थे उनको मंत्री बनाया और खुद ये कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। उसके बाद उन्होंने कोई FIR नहीं होने दी, उनको बचाते रहे। हाई कोर्ट के जज ने भी सज्जन कुमार के केस में कहा है कि सज्जन कुमार और अन्य कातिलों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। तो ये राजनीतिक बॉस कौन था? राजीव गांधी। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि ये संगठित अपराध था और स्टेट इसमें शामिल था। तो स्टेट का बॉस कौन था? राजीव गांधी। इसलिए इस कत्लेआम को कराने, कातिलों को बचाने, उन्हें मंत्री पद देने और जस्टिफाई करने में राजीव गांधी शामिल थे। इसलिए वो किसी भी लिहाज से भारत रत्न होने के लायक नहीं है। पर इस सभ विच कांग्रेसी लीडर गुरसिमरन मंड ने पार्टी नाल वफादारी निभाउंदियां विवाद कर पा लिया। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ जो ਮੰਡ ਤੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਕਦਰ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। आते हैं तीखी प्रति करेगा तो मैं तो परवाह नहीं करता, तीखी प्रति करे जो मर्जी बोली जाए। ये तो मेरा सिद्धांत है, ये तो मेरी आत्मा की आवाज़ थी। मैंने उस टाइम अपनी कोई मेरे को नहीं बात सूझी, मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ से अपनी पगड़ी उतारी। मैंने किसी को तो नहीं उतारी पगड़ी, मैंने तो अपनी उतारी है। फिर ये तो मैं अपनी पगड़ी उतार के मैंने अपना उनका सम्मान किया। फिर इसमें क्या अपराध है? मैं अपनी धो लूंगा, दोबारा पगड़ी धो लूंगा, बात खत्म। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਚਾਹਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। कुछ दिन पहला साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मामले ते दिल्ली च आम आदमी पार्टी च विवाद पैदा होया सी, क्योंकि विवाद भी साबका प्रधानमंत्री तो भारत रत्न वापस लैण दी मंग ते सी। की सी पूरा विवाद जानते हैं। कुछ दिन पहला दिल्ली विधानसभा विच आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने राजीव गांधी तो भारत रत्न वापस लैण दा मता पेश कीता सी। विवाद वधिया तां दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सामने आई ਅਤੇ साफ किया कि जरनैल सिंह वालों ही मता पेश किया गया सी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। क्या मांगा गया है? मैं बोल रहा हूँ ये इस्तीफे की खबरें आप ही लोग चला रहे हो, हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, कहीं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। अलका लांबा भ्रम फैला रही है। नहीं, अलका लांबा भी नहीं फैला रही है। अलका लांबा ने भी कहीं इस्तीफे की बात नहीं की है, ट्वीट किया उन्होंने सर। कहीं नहीं हो रहा है, कोई किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। ये बोल रही है कि किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, कोई किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। जर्नैल सिंह ने जब वो रेजोल्यूशन पढ़ा, उन्होंने वो अमेंडमेंट जो सोमनाथ भारती जी ने प्रपोज की थी उसको भी उसके अंदर पढ़ दिया। मगर अगर किसी भी सदन के अंदर कोई प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास होता है तो आप उसको ओरिजिनल रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं, स्पीकर महोदय उसके ऊपर वोट कराते हैं, ध्वनि मत से या वोटों की संख्या से वो पास होता है। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮਤਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। चर्चा के अंत में वो प्रस्ताव जर्नैल जी द्वारा रखा गया। अब जर्नैल जी ने उस प्रस्ताव में अपनी इच्छा से भावावेश में कुछ लाइनें जोड़ दी। मैंने उस वक्त टोका भी, लेकिन वो जो लाइनें जोड़ दी उन पर उस अमेंडमेंट को, या तो वो ये कहते ये अमेंडमेंट मैं अपने प्रस्ताव में कर रहा हूं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना वो अमेंडमेंट पर वोटिंग हुई। इसलिए ओरिजिनल जो प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया उसमें राजीव गांधी जी का कोई कहीं जिक्र नहीं था, ना है, ना वो इस प्रस्ताव का पार्ट बना है। मैं इस बारे में टेक्निकली बिल्कुल क्लियर हूँ। पर टेक्निकली अगर आप देखेंगे इसको तो जो नोटिस सबको सर्व हुआ था, जो पर्चा सबको मिला था, उसमें ये मेंशन नहीं था। टेक्निकली वो नहीं था, पर मैंने सदन में बोला और अपनी भावनाएं मैंने सदन में व्यक्त की। बड़ी खबर ये है कि आज तक कांग्रेस और बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई इसको कत्लेआम कहने की, जो कल दिल्ली विधानसभा ने इसको घोषित किया। आप एक बहुत बड़ी खबर को दबा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने इसको जीनोसाइड डिक्लेयर करने की हिम्मत क्यों नहीं की? आप एक दूसरी खबर के चक्कर में इस खबर को दबा रहे हैं। आपको उस खबर को प्रमोट करना चाहिए। ये माइक बीजेपी और कांग्रेस वालों के मुंह पे लगने चाहिए और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सरेआम जो दिल्ली में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, उसको आप कब अपनी अपनी असेंबलीज में और लोकसभा के अंदर डिक्लेयर करें। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸਨ, 84 ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 1999 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
18 ਦਸੰਬਰ 1999 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी 1985 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 1981 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 1991 ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂधी ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂधी ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨੀਡਰ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵੈਲਹੰਪ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਤਾਲਵੀ ਲੜਕੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਈਨੋ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਈਨੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਮਾਈਨੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी ਬਣੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂधी ਨਾਲ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂधी ਦੀ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ। 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਰੰਬਦੂਰ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ LTTE ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। LTTE ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। 1970 ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। 1977 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਸਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1998-99 ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ, ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲਨਾਥ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜੂਨ 2016 ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। HKL ਭਗਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇ ਵੀ 84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। 24 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। HKL ਭਗਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ HKL ਭਗਤ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2005 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਮਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ HKL ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।